must be careful when we touch cables and plugs because you can get electrocuted when you touch those accessories. Now look at the second picture. You should avoid fighting with your friends, running and playing inside the computer laboratory. We should not have unnecessary fights with friends when you are in the lab, and you must not run here and there as you are running in the playground. There are many devices which are connected to the electricity. You may be injured if your body hits them. Now look at the third one. Have you seen this? This is a fire extinguisher. We can use this to extinguish fire immediately. So we must be aware of that. We must ask teachers about those fire extinguishers. You must know where it is and where the entrance and exit doors are. You should be aware of fire extinguishers, if any, and the exit doors of the laboratory. Now let's see how we can consider about the safety of the devices. Just look at the first picture. What is he doing? He is inserting something to the computer. It is wrong. We must not do that. Do not supply power to the devices without correct instructions and don't insert unnecessary things to the devices. We must not connect devices and supply power to the devices without the instruction of the teacher. And you should not insert any scissors, keys, pins, or any unnecessary things into the plug points. All the devices may be damaged by them. Now look at the second picture. The laboratory and all the equipment should be kept clean and dust-free. For the safety of the devices, we must be careful to keep all the electric equipment clean and dust-free. What can you see in the picture number 3? Yes, we must not eat any food or drink anything in the lab. Avoid taking food, water or other liquid into the laboratory. If those food or liquid or leftovers are remaining in the lab, various insects can be seen. They may damage the equipment. Footwear should be removed and placed outside the laboratory. We must remember to remove our shoes before entering to the lab because the dust can be gathered when you are entering with your shoes. And all the equipment must be switched off properly after use. The used equipment should be placed in the proper place. You must remember to switch off all the electric devices correctly after using them. You should not keep all the devices here and there. You should keep all the devices and machines in proper places after using them. You should not take any devices away from the lab. Never take any electric devices away from the computer lab. Now I am going to tell you about the lab ethics. Before talking about the lab ethics, let's look at this picture. What can you see in the picture? It is a temple. You can see here we should wear white clothes and remove our shoes and hats before going to the temple. There are ethics that we should follow when we are going to the temple. Likewise, there are some ethics we should follow before enter to the computer lab. Lab ethics are sets of ethics that should be followed to use the computer properly. Number 1. Don't access the internet without the supervision of teachers. We should not use internet services without teacher's permission or observation. Number 2. Print only with the permission of the teacher. We should not take any printouts without getting the permission of the teacher. Just look at the third picture. What is he doing? He is disturbing others. Eyes on your own screen. We must refrain from accessing computer files and articles of others without their permission. When we are using the lab, it is not good to see the documents, web pages or letters of others without their permission. Number 4. We must avoid disturbing others when they are using computers. We must do the work which we are assigning to do using the computer we have assigned.
Never disturb your friends while they are working in the lab. You can help others if they ask you to do. Number 5. Oh, just look at the fifth one. What is he doing? He is going to repair it. But remember, you must not repair any computer devices without proper instructions. Nobody should repair any device without the permission of the teacher. Now look at the sixth picture. The settings of the computer should not be changed by the children without the teacher's permission. Don't change the setting and delete any programs without the permission of the teacher. Now you know how to use the computer lab safely and correctly. Let's meet with another lesson. Right, okay. Now that is what we are going to learn about how to use the computer laboratory safely. Right. Now, did you go to school this year? No. Did you go to the school computer lab? Yes. Yes. No, sir. Not yet. Sir. Okay. 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 No, Then sir. when you go to school, you Sir. will have the chance to go to the computer lab in the IT period. Then in this lesson, we are learning how to behave in a computer lab, how to use the devices in the computer lab, and also how to protect ourselves and also the devices in the computer lab, right? Vihang is going to school, but did you go to computer lab? No, right. Okay. Yes, very good. Right. So we like to go to the computer lab in our school. Then we have to learn what is computer lab, how to use the computer lab. එවාගේ දේවල් කීපයක් අපි බලමු. කොහොමද computer lab එකක් අපි use කරන්නේ? Right? computer lab එකේ කොහොමද ඉන්නේ? computer lab එකේ උපකරණ කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ? Right? That is our lesson. Use the computer laboratory safely. පරිගණක විද්‍යාගාරය ආරක්ෂිතව භාවිතා කරන්න ඕනේ. ඒතර විද්‍යාගාරය විතරක් නෙමෙයි තමනුත් ආරක්ෂා වෙන්න ඕනේ. නේද? උපකරණ වගේම තමනුත් ආරක්ෂා වෙන්න ඕනේ උපකරණ වලින්. කරන්ට් එක තියෙනවනේ. ඒ නිසා ප්‍රවේශම් වෙන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. right? ඉතින් කම්පියුටර් ලැබ් එකට ගියාම අපි දන්නවා සමහර ළමයි දඩි පිටි ගහලා නේද? උපකරණ ඇදලා ඒ වගේ වැටිලා නේද? සමහර අය උපකරණ වලට ඒගොල්ලෝ වැටෙනවා. සමහර අය ඒගොල්ලෝ උඩට උපකරණ වැටෙනවා. ඉතාලම භයානකයි. සර් මම දැනුයි ජොයින් උනේ. right. ලියා ගන්න මේ ටොපික් එක. use the computer laboratory safely. පරිගණක විද්‍යාගාරය ආරක්ෂිතව භාවිතය. පරිගණක විද්‍යාගාරය ආරක්ෂිතව භාවිතය. write your date දිනේ දාලා ලියා ගන්න. so that is unit 2 දෙවෙනි පාඩම තමයි අද start කරන්නේ. සර් ක්ලාස් එක දැන්ද පටන් ගත්තේ? දැන් පොඩ්ඩක් වෙලා පටන් ගත්තේ. නමුත් ලියා ගන්න දුන්නේ මේක විතරයි. හරි සර්. Finish sir. okay good. Finish මම දැනුයි ආවේ. I am finished. right. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ mic එක on කරලා ආගන්න. mute your mics. finish chat room එකට දාන්න F අකුර.
voice වලින් කියන්නේ නැතුව chat room එකට F අකුර type කරන්න. finish කියලා. not finish නම් N අකුර type කරන්න. right okay දැන් මට පේනවා කවුද ලියලා ඉවර කියලා chat room එකේ. සර් මාතෘකාවේ ඉස්සරහෙන් මේ unit 2 කියලා දාන්නද? okay good unit 2 කියලා උඩින්ම ලියන්න. සර් සිංහල තේරුම ලියන්නද? සිංහල තේරුමත් ලියා ගන්න අවශ්‍යයි. සර් මොනවද කියලා දුන්නේ? write down the topic මාතෘකාව ලියා ගන්න පුතේ. සර් මාතෘකාව විතරනේ ලියා ගන්න කිව්වේ. ඔව් පරක්කු වෙලා ඇවිල්ලා ගොඩාක් ප්‍රශ්න අහා කරන්න බෑ. ඉක්මනින් ලියා ගන්න. මාතෘකාව විතරයි තාම ලිව්වේ. ඉක්මනින් ලියා ගන්න. Finish writing? Yes sir. Okay. Yes sir. Right. Now ඔයගොල්ලෝ chat room එකට දාන්න not finish නම් chat room එකට දාන්න. Don't use the mic. I have finished my work, teacher. Mute your mics. Finish නම් අපි chat room එකේ F අකුර type කරන්න. Yeah, that's enough. Chat room එකේ F අකුර type කරන්න. Sir, finish නම් මර hand එකත් ගන්න පුළුවන් නේද? Right. කියවමු බලන්න පුතේ මාතෘකාව read one time. Use the computer laboratory safely. Use the computer laboratory safely. Laboratory කියලා කියන්නේ computer නේ පරිගණක විද්‍යාගාරය කියලා අපි කියනවා. කෙටියෙන් අපි කියනවා computer lab කියලා කියනවානේ. Mute your mics. Laboratory safely. Right. පුතේ කියවලා ඉවරච්ච ගමන් mic එක mute කරන්න. Mute your mics.
කම්පියුටර් ලැබෝරටරි කියන එකට අපි කියනවා කම්පියුටර් ලැබ්. ඒක ආරක්ෂිතව භාවිත කරන්න ඕන. සමනුත් ආරක්ෂා වෙන්න ඕන. කම්පියුටර් ටික ආරක්ෂා කරන්නත් ඕන. අපි බලමු කොහොමද කම්පියුටර් ලැබ් ආරක්ෂා කරන විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ. let's see. ලැබෝරටරි කියන්නේ විද්‍යාගාරයේද? ඔව්. ලැබෝරටරි කියන්නේ විද්‍යාගාරයට. අපි කෙටියෙන් ලැබ් කියලානේ කියන්නේ නේද? කම්පියුටර් ලැබ් කියලා කියනවානේ. ලැබෝරටරි කියන්නේ විද්‍යාගාරය. සේෆ්ලි කියන්නේ ආරක්ෂිතව. right? දැන් අපි මේකට කම්පියුටර් ලැබ් එක ආරක්ෂිතව යූස් කරන්න අපිට දෙනවා උපදෙස් දෙනවා. කවුද උපදෙස් දෙන්නේ? කම්පියුටර් ලැබ් එකේ ඉන්න ටීචර් අපිට දෙනවා උපදෙස්. අන්නේ උපදෙස් අපි මොකද කරන්න ඕන? පිළිපදින්න ඕන. දැන් ඕගොල්ලන්ට මොන වගේ උපදෙස් හම්බෙයිද දන්නේ නැහැ. ආරක්ෂිතව පරිගණක විද්‍යාගාර භාවිතයට උපදෙස්. ගයිඩ්ලයින්ස් මොනවද පුතේ ගයිඩ්ලයින්ස් කියලා කියන්නේ? උපදෙස්. To use the computer laboratory safely. Guidelines to use the computer laboratory safely. So අපිට ලැබෙන උපදෙස් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. There are two types of guidelines. One, guidelines for your safety. Guidelines for your safety. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ ආරක්ෂාවට, ඔයාලගේ ආරක්ෂාවට කම්පියුටර් ලැබ් එකේ ටීචර් දෙන උපදෙස් තියෙනවා. Guidelines for the safety of devices. පරිගණක විද්‍යාගාරයේ තියෙන උපකරණ ආරක්ෂා කරන්න ටීචර් දෙන උපදෙස් තියෙනවා. අම්මේ සර් ළමයි මයික් ඔන් කරගෙන කෑ ගහනවානේ. හිමස්රා කෑ ගහන කට්ටිය මම මෙතනින් අයින් කරනවා. මයික් එක ඔන් කරන්න මම කිව්වොත් විතරයි. හිමස්රා right? දැන් ඔන්ලයින් ක්ලාසස් වල ඉන්නකොටත් මට ගයිඩ්ලයින්ස් ටිකක් දෙන්න වෙනවානේ. ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකේ ඉන්නකොට පළවෙනි දේ තමයි පුතේ කම්පියුටර් එක සහ ඔයගොල්ලෝ ෆෝන් එක හෝ කම්පියුටර් එක ඔන් කරගෙන තමන්ගේ වීඩියෝ එකයි මයික් එකයි chat room එකයි හරි පරිස්සමට පාවිච්චි කරන්න ඕන. ඒවා පාවිච්චි කරන්නේ අවශ්‍ය තැන්වල විතරයි. ඒ වගේම තමන් ස්ටාර්ට් එකට කලින් ජොයින් වෙන්න ඕන. විනාඩි 2කට 3කට කලින් ජොයින් වෙන්න ඕන. අහුවෙලා ජොයින් වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟ කාරණේ ක්ලාස් එකේ ජොයින් වුණාට පස්සේ මැදින් නැගිටලා යන්නේ නැහැ. කෑම කන්නේ නැහැ. අනිත් අයත් එක්ක කතා කරන්නේ නැහැ. right? වෙන වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ස්ක්‍රීන් එක දිහා බලාගෙන මම කියනවා හොඳට අහගෙන ඒ අනුව වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න ඕන. එතකොට තමයි ඔන්ලයින් ක්ලාස් ගොඩාක් සක්සස් වෙන්නේ. right? එතකොට ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරනකොට එහෙම හොඳට වැඩ කරන අයට ගොඩාක් ඔන්ලයින් ක්ලාස් වලින් ප්‍රයෝජනෙ ගන්න පුළුවන්. You can get more benefits. right? ඔන්න අපි ආයෙත් ලෙසන් එකට යමු. දැන් අපි මේ ලෙසන් එකේ ඉගෙන ගන්නවා මේ ආරක්ෂිතව පරිගණක විද්‍යාගාරයට භාවිතයට උපදෙස් මොනවද හම්බෙන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ කම්පියුටර් ලැබ් එකට ගිහුවාම ටීචර් උපදෙස් දෙයි. මොනවද දෙන උපදෙස්? Guideline for your safety. ඔබේ ආරක්ෂාවට දෙන උපදෙස් මොනවද කියලා තෝරගන්න ඕන. හඳුනා ගන්න ඕන. Guidelines for the safety of devices. උපකරණ වල ආරක්ෂාවට දෙන උපදෙස් මොනවද කියලා බලන්න ඕන. right. දැන් කවුරුත් මේවා ලියන්න යන්න එපා පුතේ. මම කියන වෙලාවට විතරක් ලියන්න. ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලෝ අහගන්න ඕන. right. Shall we read the topic once? mic on කරන්න එපා. මට ඇහුන්නේ නැති වුණාට කමන්න. ශබ්ද කරලා ඔයගොල්ලෝ කියවලා පුරුදු වෙන්න. How to read the topic. Guidelines to use the computer laboratory safely. Right. Read it once again. තව සැරයක් කියවමු. Guidelines to use the computer laboratory safely. right. දැන් මම කියවන්නේ නැතුව තනියම කියවන්න බලන්න. right. මම දැන් තනින් තන එක්කිනාගෙන් ගන්නවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ මම නම කියන එක්කිනාට පුළුවන් මයික් එක මියුට් කරලා උත්තරේ දීලා ඊට පස්සේ ආයි මයික් එක ඔෆ් කරන්න ඕන. right. මම කියන විදිහට. දසිත් ඉමල්ක
මාතෘකාව කියවන්න. දසිත් ඉමල්ක. Guidelines to use the computer laboratory safely. Very good. Very good. චිතුලි නුහන්සා. Guidelines to use the computer laboratory safely. Very good. දෙවින් මෙත්සර මුදුන් කොටුව. Guidelines to use the computer laboratory safely. Good. Very good. දුලිනා සදිල්. දුලින සදිල්. Guidelines to use the computer laboratory Safely. ලක්මිදු. Guidelines to use the computer laboratory safely. ඉඳුනදී. Guidelines to use the computer laboratory safely. Very good. පබෝදා මින්රාදා. Guidelines to use the computer laboratory safely. Very good. ශාක්‍ය. Guidelines to use the computer laboratory safely. විදුමිනි. විදුමිනි. Guidelines to use the computer laboratory safely. Very good. තෙනුක සත්මල්. Guidelines to use the computer laboratory safely. Okay, very good. එතකොට මෙන්න මේ පරිගණකයක් පාවිච්චි කරනකොට පරිගණක විද්‍යාගාරයක් පාවිච්චි කරනකොට අපිට ලැබෙන උපදෙස් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. There are two types of guidelines. One, guidelines for your safety. ඔබේ ආරක්ෂාවට උපදෙස්. Two, guidelines for the safety of devices. උපකරණවල ආරක්ෂාවට දෙන උපදෙස්. ඒවා අපි මොනවද කියලා තේරුම් ගන්න. දැන් ඕගොල්ලෝගේ විභාගෙදී ඇහුවොත් what are the types of guidelines used to use or gives to use the computer laboratory safely? පරිගණක විද්‍යාගාරයක් ආරක්ෂිතව භාවිතයට ලැබෙන උපදෙස් වර්ග මොනවද? Guidelines for your safety and the guidelines for the safety of the devices. බලමු එහෙනම් අපි මේ උපදෙස් වර්ග දෙක කියවන්න පුළුවන්ද කියලා කාට හරි. Right. Yugit, read it. guidelines for your safely. Next one. Guidelines for the safety of devices. Very good. Yasara Devmini. Guidelines for your safety. Guidelines for the safety of devices. Very good. Excuse me, sir. Vihanga. Excuse me, sir. Yes. Safely the Safety. Safety. තමන්ගේ ආරක්ෂාව safety. Sir, එදකේ වෙනස මොකක්ද? T අකුර තියෙන පුතේ TY safety. Safety. එමයි කියවන්නේ. Right. ඊළඟට කවුද කියවන්නේ අපි බලමු. I give the chance for Akita. You safety. Guidelines for the safety of devices.
Very good. Amandi. Guidelines for you safety. Guidelines for you for the safety of device. Good. Devin, Devmini Sanchila. Guidelines for you safety. Guidelines for safety of device. Guidelines, good. For the safety of devices. Gayanchali. Guidelines for your safety. Guidelines for the safety of devices. Very good. Medani. Pramudika. Guidelines for your safety. Guidelines for the safety of device. Very good. Romidu Hansen. Guidelines for your safety. Guidelines for the safety of devices. Very good. Saheli. Guidelines for your safety. Guidelines for the safety of devices. Sandunika. Guidelines for your safety. Guidelines for the safety of devices. Okay, good. Timansa. Guideline for your safety. Guideline for the safety of devices. Good. Yasmi. Guidelines for your safety. Guidelines for the safety of devices. Very good. Okay. අපි දැන් ලියාගමු මේ page එකේ තියෙන ටික අපි ලියාගමු. Write down. Sir, what's the main guidelines? උපදෙස්. Guidelines කියන්නේ උපදෙස්. Sir, ඔය දෙකම ලියන්න ඕනද sir දැන්? ඔව් මේ පිටුවම ලියන්න. හා sir. Sir, safety කියන්නේ ආරක්ෂාවට නේද? Yes, very good. Safety කියන්නේ ආරක්ෂාව. Excuse me sir. Yes. අර කලින් ලිව්වේ use the computer laboratory safely ඒකට පස්සේද ඔයක ලියන්නේ? ඔව් පිළිවෙලට ලියාගෙන යන්න. right දැන් මේ පිටුව ලියන්නමු. Excuse me sir. Yes. මේවයි සිංහල තේරුමත් ලියා ගන්න ඕනද? ඔව් අමාරු වචන මම අර වෙනම පොතක් තියාගන්න කිව්වේ. ඒ පොතේ වාට අලුත් වචන හම්බෙන ඒවා ලියන්න. guidelines කියලා වචනයක් තියෙනවා, safety කියලා වචනයක් තියෙනවා. නේද? devices කියලා වචනයක් තියෙනවා. ඒ වචන වෙන වෙනම ලියා ගන්න ඕන. Sir, guidelines කියන්නේ උපදෙස් නේද? Yes, guidelines කියන්නේ උපදෙස්. I done my work. Excuse me, sir.
ඔව් කියන්න පුතේ. hello සර් මේ devices කියද්දි උපකරණවල කියන එක නේද එන්නේ? ආයසරයක් අහන්න. devices කියන එක ඒකේ තේරුම උපකරණවලද? උපකරණ. ඔව්. devices කියලා කියන්නේ උපකරණ. උපාංග කියන එකත් එනවා නේද? උපාංග කියන වචනේත් හරි. සර් උපක්‍රම කියන වචනේත් එනවද? ඔව් නිවැරදිම වචනේ උපක්‍රම. සර් devices කියන්නේ මොකක්ද? devices කියලා කියන්නේ පරිගණක විද්‍යාගාරයේ තියෙන බඩු වලට. සර් උපකරණ. devices කියන එකට භාණ්ඩ ගන්න බැයිද? පුළුවන්. devices කියන එකට භාණ්ඩ කියන එක ගන්න අමාරුයි. මොකද මෙතන පරිගණකයේ වැඩ විවිධ වැඩ කරන්න තියෙන ක්‍රම තමයි මේකේ අදහස. ඒවට තමයි අපි විවිධ උපකරණ පාවිච්චි කරන්නේ. Okay sir. Okay. I am finished my work, sir. Okay, mute your mics and send to the chat room. Sir. Mic එක off කරලා chat room එකට දාන්න finish කියලා ඉප්පකුර. I am done my work sir. සර් Okay. සර් මේවා අපි මේ රයිටින් බුක් එකේ කියන්නේ ITC ලියන රයිටින් බුක් එකේ මේ guidelines for your safety කියන එක යටින් සිංහල මීනින් එකත් ලියන්නද? ඔව් ලියන්න සිංහල මීනින් එකත් ලියා ගන්න මේ වාක්‍ය මේ විදිහට. Right. Medani finish. Yasara, Romindu, Yasmi, Paboda, Saheli, Sandhamika, Sapna, Tinuli, Himansa, Himasra, Aditya, Sandhamika, Vitara, Chituni, Vagisha, Netumi, Sandhamika, Mandi, Dulip, Idumini, Sadev, Nitsanda, Yenuka, Neda. Dinula, Yasmi, Nitun, Rovindya, not finished. Tiranta, Nitul, Rakmidu, Yasara, Dulina, Etara, Dasit, Vagisha, Tenuka, Tyaga, Yenuli, Ame. Aditya, Yugit, Manuli, Vagisha, Yasmi, Sir, okay, Anute. sir guidelines කියන්නේ මොකටද? උපදෙස් guidelines කියන්නේ උපදෙස්. සර් guidelines කියන එකට අවවාද ගන්න බැයිද? පුළුවන්. Excuse me, sir. Yes. Sir, item කියන එකට මොකක්ද කියන සිංහල වචනේ? ආ කියන්නේ Item. System. එහෙම වචනයක් තියෙනවද මේකේ? No,
system Yes, sir. පද්ධතිය right now I think you all have finished writing කවුරු හරි ලියලා ඉවර නැත්නම් not finished කියලා message එකක් දාන්න ඉක්මනින් Sir, Safely. safety කියලා කියන්නේ ආරක්ෂාව okay Ravindya right I will give 1 minute more අනිත් අය කියව ගන්න බලන්න ලියලා ඉවරෙච්ච අය mics mute කරලා පාඩම් කරන්න excuse me, sir. yes Sir, මේ ලැප් එකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් ගහන්නේ කොහමද? print screen කියලා දෙනවා ලැප් එකේ මේ keyboard එකේ key එකක් උඩම පෙළියේ දකුණු පැත්තේ PRTSC කියලා සර් පිටිපස්සේ ඉඳන් පස්වෙනි කී එක. ඇහුන්නේ යා කියන එක නම් මට ඒ පැත්තද සර්? දකුණු පැත්තේ ඉහළම කෙළවරේ තියෙනවා PRTSC කියලා යතුරක් key එකක් සර් වමේ ඉඳලා 6 වෙනි බටන් එක. ඒක එකපාරක් press කරන්න සර් කොහොමද කට්ටිය ස්ක්‍රීන් එකේ අදින්නේ? sorry සර් කොහොමද ඔය වාගේ ප්‍රශ්නේ ඇහෙන්නේ නැහැ සර් කොහොමද ඔන්ලයින් ක්ලාස් වලට අර එන අය ස්ක්‍රීන් එකේ අඳින්නේ? ස්ක්‍රීන් එකේ අඳින්න අය ඔප්ෂන් ගිහිල්ලා ඇනෝප් කෙනෙක් කියලා දැන් මගේ ස්ක්‍රීන් එකේ නම් ඔයගොල්ලන්ට අඳින්න බෑ ආසයික කියන්නේ අඳින්න නෙමෙයි. එහෙනම් අඳින්න නෙමෙයි දැනගන්න මට. right අපි එක එක්කෙනා ප්‍රශ්න අහමු මම කියමු ඉස්සෙල්ලා කවුද ප්‍රශ්න අහන්නේ annotations කියන එකෙන් තමයි කරන්නේ ආගේ කම්පියුටරේ තියෙනවා ඔය annotate කියලා පෑනක ලකුණ වගේ එකක් තියෙනවා right zoom එකේ තියෙනවා more කියන එකට වය ඔප්ෂන් ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඔව් ලැප් එකෙන් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක ස්ක්‍රීන් ලැප් එකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකට තමයි අපි අර print screen කියන keyboard එකේ key එකක් තියෙනවා ඒකට අර ස්ක්‍රීන් එකේ අදින්නේ අර view option කියලා උඩ තියෙනවනේ ඒක ඔබලා ඊට පස්සේ මොකද්ද ඔබන්න පුළුවන්? දැන් ඕගොල්ලෝ කීප දෙනෙක් ප්‍රශ්න අහන නිසා මට මොකක්වත් ඇහුන්නේ සර් ස්ක්‍රීන් එකේ අර ලියනකොට view options කියලා එකක් උඩ තියෙනවනේ ඒකෙන් ඔබලා ඊට පස්සේ මොකද්ද ඔබන්න ඕනේ? අපි මෙතන දැන් ප්‍රශ්න අහන අය ගොඩක් ඉන්නවනේ පුතේ. අපි එක්කෙනෙකුට අවස්ථාව දෙමුකෝ. මයික්ස් ඔක්කොමලා ඔෆ් කරන්නකෝ. right. දැන් ඔන්න මයික්ස් ඔන් කරන්න ප්‍රශ්න තියෙන අය. ටැබ් එකෙන් පුළුවන්ද? right. දැන් තුන් දෙනෙක් ප්‍රශ්න අහනවානේ නෙතුල්, මේදානි, යස්මි, පබෝදා. තිමන්සා මේදානි right නෙතුල් තේරුමද අහන්න ප්‍රශ්නේ අනිත් අය ඔෆ් කරගන්න මයික්ස් නෙතුල් විතරක් ප්‍රශ්නේ අහන්න අනිත් අය ඔෆ් කරන්න මයික්ස් සර් ටැබ් එකෙන් අදින්න පුළුවන්ද සර්? පුළුවන් ඕන එකකින් අදින්න පුළුවන් සර් ලැප් වලට ලොක් දාන්නේ කොහමද? පාස්වර්ඩ් එකක් දාන විදිහ දාන්නේ ඔව් සර්. ඔව් සර්. ඒක අපිට ඉස්සරහට තියෙනවා පාඩමක් ඒකෙදී හැමෝටම කියලා දෙන්නම් ඔපරේටින් සිස්ටම් කියන පාඩමේ තියෙනවා පාස්වර්ඩ් එකක් දාන විදිය. ඒ පාඩමේදී ඔයගොල්ලන්ට ඒක ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. right. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ සර් මේදානි අහන්න අනිත් අය සයිලන්ස් වෙන්න.
සර් දැන් කොහමද අර වීඩියෝ ඔන් කරලා ඊට පස්සේ දැන් අපේ ෆොටෝ එක විතරක් නෙවෙයි ලස්සන රූප දාන්න පුළුවන් නේද? කොහොමද එහෙම කරන්නේ? බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකටද? ඔව් සර්. පසුබිමට ලස්සන රූප දාන්නේ ඔයාගේ මේ වීඩියෝ අයිකන් එක ගාව තියෙනවා පොඩි ඊතලයක්. එතනද වීඩියෝ අයිකන් එක ගාව තියෙනවද ඊතලයක්? ඔව් සර් ඒ උනාට ඒකේ අපේ ඉමේජ්ස් වල තියෙන පික්චර්ස් විතරයිනේ තියෙන්නේ. ඔව් ඒ ටික ගන්න, ඒ ටිකින් එකක් ගන්න. එතකොට සර් වටේට වෙනෙව්ව ගන්න පුළුවන් Google ගිහිල්ලාද? ලස්සන ඒවා දාන්න. ඒකේ තියෙනවා choose virtual background කියලා එකක්. ඒකේ තියෙනවා photos. ඔව් සර් ෆොටෝස් තියෙනවා ඒක අපේ ඉමේජ් වල විතරයි. තව ෆොටෝස් කොහොමද එතනට ගන්නෙ? එතන තියෙනවා චූටි ඝන ලකුණක්. සර් ෆෝන් වලින් බැයිද ඒක කරන්න? එතන තියෙනවා චූටි ධන ලකුණක්. අන්න ඒ ධන ලකුණ දැන් මගේ ස්ක්‍රීන් එකේ පේනවනේ ධන ලකුණ නේද? ඔව් සර්. අන්න ඒ ධන ලකුණෙන් පුළුවන් වෙනත් ෆොටෝ එකක් ඇඩ් කරගන්න. ඇඩ් ඉමේජ් කියලා එනවා. කොහොමද සර්? අයින් කරන්න කොහොමද ඇඩ් ඉමේජ් කියන එක ක්ලික් කරාම අපිට පුළුවන් වෙනත් ෆොටෝ එකක් දාගන්න දෙන්න. කොතනද සර්? සර් ඊට පස්සේ රූපයක් දැම්මහම ඒක ආව දාලා පෙන්නන්නකෝ. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඔයාලට ස්ක්‍රීන් එක පේන්නේ නැද්ද? මම දානවා. පේනවා සර්. පේනවනේ. එක්ස්කියුස් මී සර්. අපේ සර් දාලා පෙන්නන්නකෝ සර්. පුතේ දැන් මෙහෙමයි ඔයාලා ගොඩක් දෙනෙක් කතා කරන නිසා මට එකක්වත් ඇහෙන්නේ නැහැ කියන ඒවා. සර් හිමාංශුට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. රයිට් හිමාශ්‍ර අහන අනිත් අය මයික් එක ඔෆ් කරන්න. සර් ෆෝන් වලිනුත් පුළුවන් ද ඔක කරන්න? අබෝදටත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා සර්. සර් පබෝදටත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. සර් ෆෝන් වලින් පුළුවන් ද ඔක කරන්න? ෆෝන් එකෙන් කරන්න. Excuse me sir. Excuse me sir. ටැබ් වලින් කොහොමද දාගන්නේ? ඔක් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ෆෝන් එකෙන් දාන්න පුළුවන්ද? සර් ලැප් එකෙන් කොහොමද ස්ක්‍රීන්ෂොට් ගන්නෙ? දැන් පුතේ ඔයාලා ප්‍රශ්න ගොඩාක් අහපුවාම එකකටවත් උත්තර දෙන්න අමාරුයි. ෆෝන් එකෙන් ගන්න විදිය කියන්නකෝ. සර් කොහොමද ෆෝන් එකෙන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් දාන්න? ඔව් සර්. ටින් සර් හැමදාම සර් එතකොට ඒව දාගත්තාම අයින් කරගන්නේ කොහොමද? සර් එහෙම දාන ලකුණු එබ්බුහමත් එන්නේ අපේ ඉමේජ් විතරනේ සර්. Excuse me sir. ඉනාමුණු තියෙනව එහෙම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට ගන්න අන් ඒව කොහොමද ගන්නෙ? Google ගිහලා සර් ගන්න ඕනේ ඒවා. රයිට් මයික් ඔෆ් කරන්න හැමෝම ඔෆ් කරන්න මයික්ස්. සිමන්සා ප්‍රවින්ද්‍යා off your mics. හිමාශ්‍රා හැමෝම ඔෆ් කරන්න. අපි එක එක ප්‍රශ්න වලට මේ උත්තර ගන්න එපානේ. සර් නෙතුමි. ප්‍රශ්න අහන්න එපා කවුරුත්. මං කියන එක අහගන්න. දැන් අපිට මේ වීඩියෝ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ්ස් වගේ දේවල් ඔක්කොම දාන්න වෙන්නේ අපි ගොඩක් දුරට මේ අපි දාන්නේ ලැප්ටොප් එකෙන් තමයි දාන්නේ. ඒවා ෆෝන් එකෙන් කරන්න බෑ. රයිට්? සර් ටැබ් එකෙන් බැරිද? ඔව් ලැප්ටොප් එකේ විතරයි දාන්න පුළුවන් ෆෝන් එකේ දාන්නේ නැහැ. සර් ටැබ් එකෙන් පුළුවන්. ටැබ් එකෙත් බෑ. Excuse me sir. yes කම්පියුටරෙන් බැරිද? කම්පියුටර් එකේ පුළුවන්. ඔන්න කම්පියුටර් එකේ කරන විදිය බලා ගන්න එකපාරක්. දැන් මම මගේ එකේ තියෙනවානේ මේ
ලැප්ටොප් එකේ මොකද්ද කරන්න ඕනේ? පුතේ මේ ඕගොල්ලෝ අහන ප්‍රශ්න අහන විදිහට ටිකක් උත්තර දෙන්න අමාරුයි. එකක් ඉවර වෙන්න කලින් ගොඩක් අය අහනවා. එතකොට මම එකක්වත් පැහැදිලිව කියාගන්න එක ඔයගොල්ලන්ට කරන්න බෑ. ඒ නිසා මම ප්‍රශ්න අහන්න අවස්ථාව දෙනකන් අහන්න එපා. තේරුණාද? right. මම හැම ප්‍රශ්නයකටම උත්තර කියලා දෙනවා. අනිත් අය අහනේ වගේමුත් ඔයගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. ඒ නිසා හොඳ ළමයි වගේ තව කෙනෙක් ප්‍රශ්නයක් ආවම එයා අහන එකත් Taman දන්නවද කියලා බලන්න. එයා අහන එක සර් කියලා දෙනකොට ඔයාලටත් ඉගෙන ගන්න දේවල් තියෙනවද කියලා අහන්න. ඒ නිසා එක්කෙනෙක් ප්‍රශ්න අහනකම් හොඳට ඉවසීමෙන් ඉඳලා එයාගේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ කියලා දීපුවාම Tamanටත් ඒකෙන් ඉගෙන ගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් ඉගෙනගෙන ඊට පස්සේ ඒක ඉවර වුණාම තව කෙනෙකුට ප්‍රශ්නයක් අහන්න මම අවස්ථාව දීපුවාම ඔයගොල්ලෝ අහන්න. හරිද? එතකොට දැන් මේ Zoom එකේ ප්‍රොෆයිල් ඉමේජ් එක නැත්නම් වීඩියෝ එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ඉමේජ් එකක් දාගන්නකොට දැනට තියෙන රූප වලට අමතරව වෙනත් රූපයක් දාගන්න විදිය අහනවා. ඒ වගේම මේක ඉවත් කරන විදිය අහනවා ගොඩක් අය. ඒ වගේම මේක ෆෝන් එකෙන් කරන්නේ කොහොමද කියලා අහනවා. ෆෝන් එකේ අපි ඒවා කරන්න යන්නේ නැහැ. ෆෝන් එකෙන් ටැබ් එකෙන් කරන්න බෑ. අපි ඉස්සෙල්ලා කම්පියුටරේ කරමු. right. කම්පියුටර් එකේ වීඩියෝ අයිකන් එක ඔන් ඔෆ් කරන තැනම තියෙනවා චූටි ඊතලයක් තියෙනවා කෝණයක් වගේ පහළට. ඒකේ තියෙනවා වෙබ් කැමරා එක තියෙනවා choose virtual background තියෙනවා choose video filter තියෙනවා choose video settings කියලා තියෙනවා. දැන් ඔන්න මේ මගේ කම්පියුටර් එකේ මම ඒක පෙන්නනවා choose virtual background කියන එකට ඔන්න මං ගියා. right. දැන් ඔයාලට මට පේනවා මගේ ස්ක්‍රීන් එකේ පේනවා ඒක. දැන් ඒකේ අපිට තියෙන ෆොටෝස් දානවා නම් ඔහොම ෆොටෝ එක ක්ලික් කරලා මේක අයින් වුණාම ඒ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක වීඩියෝ එකට එනවා. මම ෂෙයා ස්ටොප් කරන්න. දැන් ඔන්න මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක තියෙනවා. ඔන්න මම ෂෙයා එකේ කරන්නේ මොකද අනිත් අයටත් පේන්න එක. ප්‍රශ්න අහන්න එපා මේක කියලා දෙනකන්. මොකද අනිත් අයට බාධාවක් අහගෙන ඉන්න අයට ප්‍රශ්න අහන්න එපා. එතකොට මේකේ තියෙන ෆොටෝස් වලට අමතරව මංගාව තියෙන ෆොටෝ එකක් දානවා නම් මෙතන තියෙනවා චූටි ධන ලකුණක් add image කියලා තියෙනවා. අන්න ඒක ක්ලික් කරපුවාම එනවා add image කියලා වචනයක්. ඒ add image කියන වචනය උඩ ක්ලික් කරාම අපිට පුළුවන් අපේ කම්පියුටරේ තියෙන ෆොටෝස් තෝරන්න. දැන් මම මේ සිලෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ මගේ කම්පියුටරේ තියෙන ෆොටෝස්. right. එතකොට මම මේ තියෙන ෆොටෝ එකක් ගත්තාම මේ ෆොටෝ එක පසුබිමට යොදා ගන්න පුළුවන්. right. එතකොට සර් මේ ෆොටෝස් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේද? ඔව් ෆොටෝස් ඉතින් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට ඔයා දාගන්න ඕන ඩවුන්ලෝඩ් කරලා පුළුවන්. කොහෙන් හරි ෆොටෝස් ටික ඊළඟට පෙන් ඩ්‍රයිව් එකට දාගන්න පුළුවන්. ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. කැමති ෆොටෝස් ඒවා දාගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ ෆොටෝ එකක් ආගන්න ප්‍රශ්න අහන්න එපා. ඉස්සෙල්ලා ඉමේජ් වලට චුට්ටක් ඉන්න මං කියනවා. එතකොට දැන් ඉමේජ් එක තියෙන එකක් දාගන්න දන්නවා. වෙනත් තැනක තියෙන ඉමේජ් එකක් ගන්න දන්නවා. ඊළඟට අපිට ඉමේජ් එකක් ඕනේ නැහැ කියලා හිතුනොත් මෙතන none කියලා තියෙනවා කළු පාට එකක්. none N O N E. අන්නේ none කියන එක සිලෙක්ට් කරා අයින් වුණාම අපේ ඉමේජස් පසුබිමේ මොකුත් නැතුව යනවා. right. දැන් ඊළඟ ප්‍රශ්නේ අහන්න පුළුවන්. සර් මං අහන්නද? Senali, yes, your question. අපි කොහොමද PDF ෆයිල් එකකට ටෙක්ස්ට් එකක් දාන්නේ? PDF ෆයිල් එකට එන අකුරු ටෙක්ස්ට් එකක් දාන්නේ කොහොමද? ඇහුන්නේ නැහැ පුතේ අයන්න. අපි PDF ෆයිල් එකකට ටෙක්ස්ට් එකක් දාන්නේ කොහොමද? PDF ෆයිල් එකකට checklist එකක්. නෑ සර් අකුරු ටයිප් කරලා දාන්නේ කොහොමද? අපි Word වලින් තමයි ටයිප් කරන්නේ. Word වලින් ටයිප් කරලා ඒක PDF විදියට සේව් කරන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? ඒක ඔයගොල්ලන්ට Word processing පාඩමේදී මම කියලා දෙනවා. Word processing පාඩමේදී අපිට පුළුවන් Word වලින් open කරලා ඒක ටයිප් කරලා PDF විදියට සේව් කරන්න පුළුවන්. හරිද? පොඩ්ඩයි ඉන්න. යාගේ ප්‍රශ්න ඉවරනකන් ඉන්න. හරිද වාගේ ප්‍රශ්නේ පුතේ? එතකොට සර් වෙන කෙනෙක් එවපු එකකට කොහොමද දාන්නේ? sorry
වෙන කෙනෙක් එවපු PDF ෆයිල් එකකට කොහොමද දාන්නේ? වෙන කෙනෙක් එවපු PDF ෆයිල් එක නම් අපි PDF එඩිට් කරන්න ඕන. ඒ PDF එඩිට් කරන software තියෙනවා ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා කරන්නත් පුළුවන්. ඒතර ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් අපි ගන්න ඕන PDF to Word කියලා converter software එකක්. ඒකෙදී PDF එක අපි එඩිට් කරන මෝඩ් එකට කන්වර්ට් කරලා ඒකේ අවශ්‍ය දේවල් ටයිප් කරලා නැවත සේව් කරගන්න පුළුවන්. right? ඒතකොට වෙන කෙනෙක් එවපුවා කියන්නේ PDF කියන ඒවා දෙන්නේ අපි ඒ ආකාරයෙන්ම දාන්නනේ. එහෙනම් PDF එක අපි එඩිට් කරන්නේ නැහැ. හැබැයි PDF එකක් තියෙනවා නම් අවශ්‍ය වෙලාවක එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. ඒකට ඔන්ලයින් ඉන්ටර්නෙට් එකේදී අපි ගන්න ඕන PDF converter කියන software එක. right. මම දැන් කතා කරන වෙලාවේ කවුරුත් කතා කරන්නේ. ඒක අපි කියවනේ bad habit එකක් කියලා. දැන් මයික් ඔෆ් කරගන්නකෝ ආයෙත්. දැන් ගන්න මයික් ඔෆ් කරගන්න. මයික් ඔෆ් කරගන්නකෝ හැමෝම මං කියන ගන්න. පුතේ මම දැන් මොනවා හරි දෙයක් කියලා දෙන්න වෙලාවට ඕගොල්ලෝ ප්‍රශ්න තව අමතර ඒවා මේ මැදින් අහනවා කියලා කියන්නේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් වල තියෙන හොඳ වැඩක් නෙමෙයි. එතකොට ඔයාලට අමතර ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න ඕන. තව කෙනෙකුගේ ප්‍රශ්නයකට මම උත්තරේ කියලා දීලා ඉවර වුණාට පස්සේ ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට අවස්ථාව දෙනවා කිව්වහම ඔයාලා ප්‍රශ්නේ අහන්න. නැත්තම් ඔන්න යස්මිට ආයෙත් මට කියලා දෙන්න වෙනවා ඒක නේද? ඒ කියන්නේ පුතේ මම කතා කරන වෙලාවට ප්‍රශ්න අහන්න එපා. තේරුණාද? එතකොට මම කවුරු හරි ආපු ප්‍රශ්නයකට උත්තරේ කියලා දෙන එකත් ඔයාලට අහගන්න බැරි වෙනවනේ. ඒක කියලා දෙලා ඉවර වුණාට පස්සේ ප්‍රශ්න අහන්න. තේරුණාද? එහෙනම් ඩිසිප්ලින් නැතුව ක්ලාස් එකේ හරියට ප්‍රශ්න අහන්න ඕන. yes Yasmi your chance now. මං අහන්නද? යස්මි නේද ප්‍රශ්නයක් මේකට නේද සර් අර අපි ටයිපින් කරන එකට කියන්නේ? ආයෙත් අහන්න පුතේ. මට ඔයාගේ ප්‍රශ්නේ ඇහුන්නේ නැහැ. මේකට නේද සර් මේ කියන්නේ අර ටයිපින් කරන එක පැහැදිලි නෑනේ. සර් zoom එකක් කියන්නේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකක් ඇතුලේ කොහමද ඔයා දැන් මුලින්ම කතා කරනකොට හොඳට ඇහෙනවා ටිකක් වෙලා යනකොට ඇහෙන්නේ නැතුව යනවා. හොඳට කතා කරන්න ආයෙත්. සර් කොහොමද zoom එකක් ඇතුලේ වෙන දේවල් පෙන්වන්නේ? zoom එකක් ඇතුලේ වෙන දේවල් පෙන්වනවා කියන්නේ මොකද්ද? වීඩියෝ එකක්ද ඔයා අහන්නේ? නෑ සර් ඒ කියන්නේ මේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් කරනකොට මොකක් හරි කම්පියුටර් එකේම පෙන්වන්න පුළුවන් දෙයක් කොහොමද කරන්නේ? ඔයාගේ සවුන්ඩ් එක කැඩි කැඩිනේ අහනවා. ඔන්ලයින් ක්ලාස් කියනවා මට ඇහුණා. එතකොට සර් කොහොමද ඒ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එක ඇතුලේ පෙන්වන්නේ? ක්ලාස් එක ඇතුළේ පෙන්වන්නේ. නෑ සර් මං කිව්වේ මේ ඒ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකක් ඇතුලේ කොහොමද මොකක් හරි පික්චර් එකක් එහෙම පෙන්වන්නේ? දැන් අර Google එකට ගිහින් අර එක එක ෆොටෝස් පෙන්නන්නේ. ඒවා ෂෙයා කියන එකෙන් තමයි පෙන්වන්නේ. මට ප්‍රශ්නේ ඔය අහපු එක තේරුණා. එතන තියෙනවා ෂෙයා කියලා එකක්. මෙතන තියෙන දැන් මගේ කම්පියුටරේ තියෙනවා ෂෙයා කියලා එකක් තියෙනවා. මේ Google. ඒ ෂෙයා එකට ගියපුවාම මට පුළුවන් මේ තියෙන ෆොටෝ එකක් හරි මගේ කම්පියුටරේ තියෙන දේවල් හරි ඕන එකක් පෙන්වන්න පුළුවන්. Excuse මම දැන් ප්‍රසන්ටේෂන් එක අයින් කරලා වෙන එකක් පෙන්වනවා. Excuse me sir. පොඩ්ඩක් ඉන්න කාටද මම යශ්මි යස්මිට ආන්න පුළුවන් අනිත් තුන් දෙනා අනිත් දෙන්න මොකද හිමාශ්‍රා තදිනි මයික් කවුන්ට් කරගෙන මොකද හිමාශ්‍රා ඔෆ් කරගන්න තාම අපි කතා කරන්නේ යස්මිගේ ප්‍රශ්නේ බලලා පුතේ යස්මිගේ ප්‍රශ්නේ කතා කරනකොට ඒකෙන් උත්තර ගන්න අනිත් අය අහන්න එපා ඒ වෙලාවේ මට කියන්න මේ කියන්න පුළුවන්ද මේක පේනවද කියලා මම දැන් මේක පෙන්නන
යස්මි මට මේ ඔයාගේ මේ ප්‍රශ්න ඇහෙනවා මදි. ඔයාට chat එකේ type කරන්න පුළුවන්ද? සර් මට කියන්න පුළුවන්ද මම දැන් මේ පෙන්නන එක පෙන්නන්න පේනවද කියලා? මට දැන් තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ ඔයා කියන්න පුළුවන්ද කියන ආයෙ මැදින් චුට්ටක් ඇහෙන්නේ නැතුව යනවා. එතකොට මොකක්ද කියන එක ඇහෙන්නේ සර් මම ඇහුවේ සර් දැන් මම මේ පෙන්නන එක පේනවද කියලා. ඔයා පෙන්නනේවා පෙන්නන්න බෑ. එතකොට දැන් ක්ලාස් එක ඉන්නවනේ ඕගනයිසර් කියලා එක්කෙනෙක් උගන්වන එක්කෙනා. ඇහුණාද? එතකොට පුතේ මේ ක්ලාස් එක ඕගනයිස් කරන එක්කෙනාට විතරයි පෙන්වන්න පුළුවන්. ඔයා පෙන්නන ඒවාට මං අවසර දෙන්න ඕන පෙන්වන්න, ෂෙයා කරන්න. එතකොට තමයි පෙන්වන්නේ. දැන් පේන්නේ අනිත් අයට. තේරුණාද? එතකොට අපිට පුළුවන්ද වෙබ් කැමරා එකෙන් මේ කම්පියුටර් එකට අල්ලලා පෙන්නන්න? පුළුවන්. එහෙම පෙන්වන්න පුළුවන්. Okay sir. Thank you. Right. Okay, welcome you. Right. ඊළඟට අපි අවස්ථාව දෙමු. හිමස්රා. අනිත් අය ඔෆ් කරගන්න හිමස්රා. සර් දැන් ඔය මේ දැන් වීඩියෝ එක ඔෆ් කරපුවාම දාන්නේ අර ෆොටෝස් ඔව්. ඒවා කොහොමද දාන්නේ සර්? වීඩියෝ එක ඔෆ් කරපුවාම මේ දැන් අර ලස්සන ෆොටෝ දාන්නේ සර්. ඒවා කොහොමද දාන්නේ? ඒ කියන්නේ ෆොටෝස් පෙන්නන එක දාන්නවා. ඔව් සර් නෑ සර් දැන් අර කාව්‍ය දාලා තියෙන්නේ ෆොටෝ එකක්. කාව්‍ය මට පේන්නේ කාව්‍ය. දෙවින් දාලා තියෙන එකද දෙවින්? ඔව් සර් ඒ වගේ අර දාන්නේ කොහොමද? ඒවා දාන්නේ මෙහෙමයි. ඒකත් අර මේ වීඩියෝ සෙටින්ග්ස් වලට යන්න පුළුවන්. වීඩියෝ කැමරාව එක ගාවට ගිහිල්ලා ඒකේ තියෙනවා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ඇන්ඩ් ෆිල්ටර්ස් කියලා එකක්. එතන තියෙනවා පුතේ වීඩියෝ ෆිල්ටර් කියලා එකක්. මම ඔන්න කරලා පෙන්නන්නම්. ඔයා බලා ගන්න ස්ක්‍රීන් එකෙන්. මගේ ස්ක්‍රීන් එකෙන් බලා ගන්න. දැන් මේ වීඩියෝ සෙටින්ග්ස් කියන එකට ගියාම ඒකේ තියෙනවා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ඇන්ඩ් ෆිල්ටර්. පේනවද? අන්න ඒකේ තියෙනවා virtual background කියලා. එහා පැත්තේ තියෙනවා video filters. අන්න ඒකෙන් බලා දාගන්න පුළුවන් video filter එකක්. මේ right මේ වගේ එකක් දාන්න පුළුවන්. මගේ එකේ එහෙම නෑනේ. video filters කියලා තියෙනවා. මගේ එකේ එහෙම එකක් නෑනේ. සර් ෆෝන් එකෙන් පුළුවන් දෙකත් කරන්න. බෑ. මේ වගේ ඒවා දාන්න ගොඩක් කට්ටිය. මගේ වීඩියෝ ෆිල්ටර් එකට යන්න බෑනේ. එහෙම එකක් මගේ කම්පියුටර් එකේ නෑ. සර් නම් එක විතරයි එන්නේ. අපේ ලැප් එකේ එක මගේ කම්පියුටර් එකේ නෑනේ. video filters කියන දේ තමයි තියෙන්නේ. good සර් ඒකේ පෙන්නන්නේ නෑනේ ඌ. video filters කියලා එකක් තියෙනවද? ඔය දාන්නේ. සර් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ෆිල්ටර් කියලා ඒක ගත්තා මම ඒක ගත්තා සර් මගේ කම්පියුටර් එකේ නෑ සර්. සර්
එකක් මගේ කම්පියුටර් එකේ නෑනේ. ඔයා වීඩියෝ සෙටින්ග්ස් කියන එකට ගියාද? සර් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ෆිල්ටර් කියන එක තියෙනවා ඒකේ පින්තූර එන්නේ නැහැ. කියන්න පුතේ. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ෆිල්ටර් කියලා තියෙනවා ලැප් එකේ. හැබැයි රූප නැහැ. වීඩියෝ ෆිල්ටර්ත් ගත්තා. රූප නෑනේ. ඒ රූප ඉතින් ඔව්. ඇඩ් වෙලා නැතුව ඇති. සර් ආය පාර මම ඒ ප්‍රශ්නේ නෙවෙයි සර්. වීඩියෝ සෙටින්ග්ස් එකට ගියා ඊට පස්සේ ඒකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් and filters. මගේ කම්පියුටර් එකේ නෑනේ. නන් කියන එක විතරයි වෙලා තියෙන්නේ. නන් කියන එක විතරයි ක්ලික් කරලා තියෙන්නේ. වෙන එකක් ක්ලික් කරන්න ඕනද තදට? සර් මං ඇහුවේ ප්‍රශ්නේ නෙවෙයි. ආන්න ඔයාගේ ප්‍රශ්නේ. සර් වීඩියෝ එක ඕෆ් කරපුවාම මේ අර මේ ෆොටෝස් ගන්න වීඩියෝ එක ඕෆ් කරපුවාම වීඩියෝ එක කියන්නේ මොකක්ද? දැන් මගේ වීඩියෝ එක මම ඕෆ් කරනවා. ඔව්. ඕෆ් කරපුවාම අර ෆොටෝ දාන්නේ කිව්වේ එක එක අර ෆොටෝ දාන්නේ. සර් දැන් ඔය පෙන්නපු එක නෙවෙයි සර් අර නිකන් අර වීඩියෝ එක ඕෆ් කරපුවාම මේ ෆොටෝ එක විතරක් දාන්නේ. තමන්ගේ ෆොටෝ එකද? එයා අහන්නේ ප්‍රොෆයිල් පික්චර් එක ගැන. ප්‍රොෆයිල් පික්චර් එක නේ දාන්නේ. පුතේ ප්‍රොෆයිල් පික්චර් එක WhatsApp වලත් ප්‍රොෆයිල් පික්චර් එකක් දාන්න කියන්නේ නේද සර්? ඔව් දැන් මේකේ තියෙනවා මේ ආගන්න මට දැන් තේරුණා. වීඩියෝ සෙටින්ග්ස් වල තියෙනවා ප්‍රොෆයිල් කියලා එකක්. තියනවාද? ඒකේ මෙතන තියෙනවා මගේ දැන් ෆොටෝ එක උඩ තියෙනවා පැන්සල් එක ලකුණ. මෙන්න මේ පැන්සල් එක ලකුණ තියෙන තැන තියෙනවා change picture කියලා එකක්. හරිද? ෆෝන් එකෙන් කරන්න බෑ නේද ඒක? බෑ ෆෝන් එකේ නෙමෙයි කම්පියුටරේ අපි කරන්නේ. කම්පියුටර් එකේ කරන්න බෑනේ සර්. අර කලින් කිව්ව එකක් නෑ. දැන් මේ ප්‍රොෆයිල් කියන එකක් නෑ සර් මගේ කම්පියුටර් එකේ. රූප දාන්නේ කොහොමද? මගේ කම්පියුටර් එකේ ඒකෙත් නෑ. මේක change picture කියන එක ගන්න. right මම මෙහෙම කරන්නම්. දැන් ඔයාලට ගොඩක් අයට මේ ප්‍රශ්න තියෙන්නේ මේ zoom එකේ එක මේ ඔප්ෂන් කරන විදියනේ. right මම එක දවසක ඔයගොල්ලන්ට මේ කම්පියුටරෙන් කරන්නේ කොහොමද මේකෙන් කරන්නේ කොහොමද කියලා පාඩමක් කරන්න. මොකද්ද පාඩම? zoom එකේ එක ඔප්ෂන් හදන විදිය. right ඒ නිසා අපි මේ පාඩමට යනකම් අපි අද පාඩමට යමු. නැත්තම් දැන් මේක කරන්න ගියොත් මට තියෙන zoom එකේ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. හැමෝම mic off කරගන්න mute your mic. තියෙනවා නේද අර මధుර කියලා. අනේ සර් කලින් කියපු දෙකම නෑ ප්‍රොෆයිල් එකයි Excuse me sir. දෙකම නෑ. මම කියන එක ඇහුණාද? mics mute කරන්න. පුතේ mics mute කරන්න. දැන් ඕගොල්ලෝ ඔය තියෙන zoom එකේ ප්‍රශ්න ටික හදා ගන්න විදිය මම කියලා දෙන්න වෙනම පාඩමකින් වෙන දවසක. අපි අද පාඩම ඉතුරු කොටසට යමු. අමතර ප්‍රශ්න මම අවස්ථාවක් දෙනවා. ඒ නිසා අපි ඊළඟ කොටසට යමු. ලියා ගන්න guidelines for your safety. ලියන්නේ කොහොමද? right mics mute කරගන්න. right ලියා ගන්න මේක. guidelines for your safety. මේ ටික මම කියලා දෙනවා ඔයගොල්ලෝ හොඳට අහගන්න. දැන් ඔබේ ආරක්ෂාවට ටීචර් දෙන උපදෙස් තමයි මේ තියෙන්නේ. Be careful when you touch devices such as wires and sockets that are connected to electricity. හොඳට අහගන්න. Be careful කියන්නේ මොකද්ද? ප්‍රවේශම් වන්න. touch devices උපකරණ අල්ලනකොට ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕන. මොන වගේ උපකරණද? such as කියන්නේ මේ වගේ. wires wire අල්ලනකොට ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕන. sockets කියන්නේ මේ wire සම්බන්ධ කරන පොඩි කවුළු. දැන් කම්පියුටරේට wire සම්බන්ධ කරන තැන් තියෙනවා. ඒවට අපි කියනවා sockets. that are connected to electricity. විදුලිය සම්බන්ධ sockets විදුලි පේනු wire
අල්ලනකොට ප්‍රවේශම් වෙන්න කියලා තමයි පළවෙනි උපදේශයෙන් කියන්නේ. අපි ඒක කියවමු මේ විදිහට. Be careful Be careful when you touch when you touch devices such as wires and sockets that are connected to electricity. ඔන්න පළවෙනි උපදේශය තමයි විදුලිය සම්බන්ධ කර ඇති වයර් සහ විදුලි පේනු අල්ලනකොට ප්‍රවේශම් වන්න කියලා තමයි කියන්නේ. එහෙනම් අපි ඒවා ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕන. Right? Be careful when you touch devices such as wires and sockets that are connected to electricity. දැන් ඕගොල්ලෝ විදුලියට සම්බන්ධ වයර් වගේ දේවල්, ප්ලග්ස් වගේ දේවල් අල්ලන්න යනවද? නෑ. කම්පියුටර් ලැබ් එකට ගියපුවාමත් ඒවා අල්ලන්නේ නැතුව ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕනේ. ටීචර් කෙන් අහන්න නැතුව ඒවා අල්ලන්නේ නෑ. ඒවා කොහොමවත් අල්ලන්න යන්නේ නෑ. විදුලිය සම්බන්ධ වයර් සහ සොකට් ඇල්ලීමෙන් වළකින්න ඕනේ. right. එතකොට අපි විදුලියට සම්බන්ධ වයර් සොකට් මොනවද කියලා අපි බලමු ඉස්සරහට. ඒවා අල්ලන එක වළක්වන්න ඕනේ. ඔන්න දෙවෙනි එක මම කියලා දෙනවා should be aware of. should be aware of කියලා කියන්නේ අපි දැනුවත් වෙන්න ඕන of the exit doors. මොනවද පුතේ exit doors කියන්නේ? door කියන්නේ මොකක්ද? දොරටුව. exit doors කියන්නේ පිටවීමේ දොරටු. අන්න හරි very good. පිටවීමේ දොරටු මොනවද කියලා අපි දැනගන්න ඕන කම්පියුටර් ලැබ් එකේ. ඇයි ඒ? හදිසියේ ගිනි ගැනීමක් ආවොත් එහෙම දුවන්නේ කොහෙන්ද කියලා දැනගන්න ඕනේ. නැත්නම් එළියට දුවන තැන දැනගත්තේ නැත්නම් අපිට දුවා ගන්න බෑනේ හදිසියකට. ඔය මයික් එක ඔන් කරලා ඉන්න 4 දෙනා සප්නා ආදිත්‍ය දෙවියන් අකිත ඔෆ් කරන්න මයික්ස් ඔෆ් කරන්න. right. ඕගොල්ලන්ට මේක සම්බන්ධ ප්‍රශ්න අහන්න මම අවස්ථාවක් දෙනවා. ඒ වෙලාවේ අහන්න ප්‍රශ්න. අනිත් වෙලාවට ඔෆ් කරගන්න. right. ඔන්න දෙවෙනි කාරණේ අපි කියවන්න පුරුදු වෙමු පුතේ. should be යසාරා කියවමු. should be aware of the exit doors of the laboratory. right. දැන් හැමෝම mics off කරගෙන කියවන්න. mics off කරගන්න. turn off your mics. මං ඊළඟ දවසේ මං mic එක control කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට off කරන්න on කරන්න බැරි වෙන්න හදනවා. මං කියන විදිහට වැඩ කරේ නැත්තම්. right. should be aware of ශබ්ද කරලා කියවන්න පුතේ. should be aware of යෙනුලි කියවනවාද? right. of the should be aware of the exit doors of the laboratory. විද්‍යාගාරයේ පිටවීමේ දොරටු පිළිබඳව දැනුවත් වන්න. third one තුන්වෙනි කාරණේ should be aware of fire extinguishers if any කියන්නේ තියෙනවා නම්. ඒ කියන්නේ අපි පරිගණක විද්‍යාගාරයේ ගිනි නිවීමේ උපකරණ තියෙනවා නම් ඒවා තියෙනවද නැද්ද කියලා දැනුවත් වෙන්න ඕන. හදිසි ගින්නක් ආවොත් ඒවා ක්‍රියාත්මක කරන්න. fourth one avoid running සර් මට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. and play inside the computer laboratory. කියවන්න පුතේ. avoid running and playing
inside the computer laboratory. Inside the computer Right. ඔන්න ඕගොල්ලෝගේ ආරක්ෂාවට computer lab එකේ දෙන උපදෙස් guidelines for your safety. ඒතර මේ ටික අපි නිවැරදිව කියවන්න ඉස්සෙල්ලා උත්සාහ කරගමු. දැන් මම කියවට පස්සේ කියවන්න number 1 වල ඉඳන් be careful Be careful when you touch devices such as wires and sockets that are connected to electricity. දෙවෙනි එක should be aware of the exit doors of the laboratory. Should be aware of fire extinguishers if any. Avoid running and playing inside the computer laboratory. Write down. ලියා ගන්න පුතේ මේ ටික. Excuse me, sir. මේ ටික ලියා ගන්න පුතේ. Sir. The meaning of socket. දැන් mics off කරගන්න. හැමෝම off කරගන්න. Right? Ko mics off කරගන්න. අන්තිමට මේ ටිකද කරේ? Right. හිමස්ට්‍රා අහන්න ඔයාගේ ප්‍රශ්නේ. Sir, Sir, what's the meaning of socket? What's the meaning of Socket. sockets කියලා කියන්නේ අපි පුතේ sockets කියලා මම පෙන්නන්නම්. මේ wire සම්බන්ධ කරන සිදුරු තියෙනවා. පේනු කියලා කියන්නේ අපි socket. Right? ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවනේ ඉස්සරහට මම පෙන්නන්නම් මේ electricity නැත්නම් wire sockets තියෙනවා. මේ බලන්න. හරිනේ ඔක්කොම මම දැම්මා. electricity Sir, මොනේ බලන්න අඩුවද මේ sockets. sir, ඉන්න පුතේ මේකට උත්තරේ කිව්වේ නෑනේ තාම. මේ තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ electricity සම්බන්ධ කරන sockets. බිත්තියේ තියෙන current එක දාන්න. මේවට තමයි sockets කියලා කියන්නේ. ඔයාලා කියන්නේ plugs කියලා නේද? මේ තියෙන්නේ sockets. හරිද? right. මේ socket අල්ලන්න යන්නේ නැහැ. wire sockets වගේ දේවල් අල්ලන්න නැතුව පරිස්සම් වෙන්න ඕන. right. ලියා ගන්න මේ ටික පුතේ. sir, ලොකු කරන්නකෝ. ආදිත්‍යාන question එක. Sir, මම දැන් ටිකකට කලින් join උනේ මට live වෙලා join උනේ. ඔව්. මේකට කලින් කරාද? නෑ නෑ මේක තමයි අපි කතා කරේ. මේ ටික ලියා ගන්න. Sir, කරන්නකෝ. පුළුවන්ද? Sir, can you please put right. හිමස්ස අහන්න ප්‍රශ්නේ. Sir, ඔක ලොකු කරන්නකෝ. ඇයි නෑ මට question එක. ඕක ලොකු කරන්න පුළුවන්ද? yes. සර් තුන්වෙනි වාක්‍යයේ අන්තිම වචනෙට කලින් වචනේ මොකද්ද? Medani, ask your question.
වෙනි වාක්‍යයේ අන්තිම වචනෙට කලින් වචනේ මොකද්ද? ඒක දන්නේ නැහැ සර්. Me, sir. should be aware of fire extinguishers if any. තුන්වෙනි වාක්‍යයෙන් කියන්නේ අපි ගිනි නිවීමේ උපකරණ පිළිබඳව තියෙනවා නම් දැනුවත් වෙන්න. නිර්මාල් දිසානායක අහන question එක. නිර්මාල් නැන්ද question එක. No sir. එන්නේ තෙනුක සත්මල් ඔවහන්. Sir, what's the meaning of electricity and socket? No, sockets no. Electricity. ඉලෙක්ට්‍රිසිටි කියන්නේ පුතේ විදුලිය. ඉලෙක්ට්‍රිසිටි කියන්නේ විදුලිය. Excuse me, sir. yes තිමන්සා. Sir, screenshot ගත්තාම කොහොමද ඒව බලාගන්නේ? right අපි පුතේ ආයසරයක් අහමුද question එක. ස්ක්‍රීන්ෂොට් ගත්තාම ඒව බලාගන්නේ කොහොමද? ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගත්තාම ඒක ඔයා word කියන software එකට හරි paint කියන software එකට ගිහිල්ලා paste කරගන්න ඕන. right click paste. word කියන word කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් right click paste කියලා දාන්න. පෙන්නන්නකෝ. සර් ෆෝන් වල නම් ඉමේජස් කියන එකට ගිහිල්ලා ස්ක්‍රීන්ෂොට් කියන එකට යන්න වෙනවා. ෆෝන් වල නම් අපි image gallery එකේ පෙන්නනවා screenshot. ඒ control V ඔබන්ටත් පුළුවන් කම්පියුටරේ. තුන් දෙනෙක් කතා කරන නිසා ඇහෙන්නේ නැහැ. Excuse me sir. අනක කරලා පෙන්නන්නකෝ. මට ඇහෙන්නේ නැහැ පුතේ තුන් දෙනෙක් කතා කරනවා. සර් අනක කරලා පෙන්නන්නකෝ. තිමන්සා කියන question එක අනිත් අය ඔෆ් කරගන්න. ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක මේ බලාගන්නේ කොහොමද කියලා ඔන්න දැන් මගේ කම්පියුටරේ තියෙන මේක ගන්න විදිය මම පෙන්නන ඕන print screen කියන keyboard එකේ press කරා. ඊට පස්සේ මේ මම යනවා ඔන්න word වලට යනවා. Microsoft Word කියන එක ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකේ පුතේ ඔහම right click කරලා අපිට පුළුවන් paste කියන option එක පාවිච්චි කරන්න. paste. අන්න එතකොට screenshot එක ෆොටෝ එක. ඊට පස්සේ මේකේ පහළට පුළුවන් තව එකක් ගන්න. පැහැදිලිද? සඳුනිකක් ඉන්නවනේ screenshot එකේ. Excuse me, sir. screenshot එකේ ඉන්නව නේද? right. දෙනුලි. right. හරිද තේරුණාද? Yes, sir. Thank you, sir. Yes sir. Excuse me, sir. I didn't hear what it was. right note එක ලියා ගන්න හැමෝම. Sir, එහෙම screenshots ගන්න video setting ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ තියෙනවනේ අර keyboard shortcuts කියලා ඒක keyboard පස්සේ ඒකෙන්ද ගන්නෙ? යස්මිගේ sound එක clear නෑ යස්මි. එකයි ප්‍රශ්නේ මට ඇහෙන්නේ නෑ. සර් ටැබ් වලින් කොහොමද ස්ක්‍රීන්ෂොට් ගන්නෙ? ඒක ටැබ් එකෙන් ටැබ් එකට වෙනස් වෙනවා. ආගන්න mics off කරන්න. යස්මි off කරන්න. right. ඔන්න දැන් අහන ප්‍රශ්නේ තමයි ටැබ් වල ෆෝන් වල ස්ක්‍රීන්ෂොට් ගන්නෙ කොහොමද? ඒක පුතේ ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ වර්ගය අනුව වෙනස් වෙනවා. සමහර ඒවා වගේ තියෙනවා අර power button එකයි sound වැඩි වැඩි කරන button එකයි දෙකම තද කරගන්න ඕන. සමහර ඒවා වගේ තියෙනවා අර home button කියලා තියෙන ෆෝන් එකේ මැද button එක. ඒක තියාගෙන හිටපුවාම ස්ක්‍රීන්ෂොට් වදිනවා. සමහර ඒවා වගේ තියෙනවා ඇඟිලි තුනෙන් ස්ක්‍රීන් එකේ උඩ ඉඳන් පහළට අදින්න ඕන ඇඟිලි තුනෙන්. ඒ ඇඟිලි තුනෙන් ස්ක්‍රීන් එකේ උඩ ඉඳන් පහළට ඔහම මේ දැන් මගේ එකේ ගන්න විදිය පෙන්නන්නම්කෝ ස්ක්‍රීන්ෂොට්. දැන් මේ ෆෝන් එකේ ගන්නේ මේ විදියට. ඇඟිලි තුනෙන් ප්‍රෙස් කරනවාම. එතකොට ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක වදිනවා මේ විදියට. නේද? සමහර ඒවා වගේ තියෙනවා මෙතන බටන් එකක් තියෙනවා ඒක තද කරගෙන ඉන්න ඕනේ. සමහර වගේ මේ ෆෝන් එකේ දෙපැත්තම තද කරගෙන ඉන්න ඕනේ එහෙම තියෙනවා. ඒක Samsung ඒක අනුව වෙනස් වෙනවා.
සර් මගේ ෆෝන් එකේ නම් හොඩ ගිහිල්ලා සප්නා අහන්න ක්වෙස්චන් එක. සප්නා excuse me sir අනිත් අය ලියා ගන්න මේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙනවා නෝට් එක ලියා ගන්න පුතේ. write down. දෙවින් finish writing. ඉවරද? sir extinguishers කියන්නේ මොකක්ද? fire extinguishers කියන්නේ පුතේ ගිනි නිවීමේ උපකරණ. සර් කලින් කිව්ව ප්‍රොෆයිල් පික්චර් දාන හැටි අර කිව්වේ මේ කලින් යස්මිගේ ප්‍රශ්න නම් ඇහෙන්නේ නැහැ මට පැහැදිලි නැහැ. සර් අර මේ කලින් කිව්ව ප්‍රොෆයිල් පිච් එක දාන හැටි අර කලින් වටේට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් දාන හැටි කිව්ව විදිහේ තිබ්බ ඒ ගිහලා කිව්ව විදිහේ ප්‍රොෆයිල් පික්චර් එක දාන හැටි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක දාන හැටි මම ඊළඟ දවසේ කියලා දෙනවා වෙනම පාඩමකින්. දැන් කරන්න කිව්වොත් මේ පාඩමට ලියා ගන්න වෙලා මදි. ඒ නිසා මේක ලියා ගන්න මම ඒක කියලා දෙන්නම්. මම සර් එහෙම ගියා ඒ උනාට මගේ එහෙම එවුවා නෑ. රයිට් අපි ඊළඟ දවසේ ඒ වෙනුවෙන්ම වෙලාවක් දාගෙන සාකච්ඡා කරමු. මම එතකොට හදලා දෙන්නම්. සර් ටැබ් වලත් ස්ක්‍රීන්ෂොට් තියෙන Okay, sir. Thank ගැලරි you. එකේද එක්කෙනෙක් අහන්න හසිනි. හසිනි අහන්න ප්‍රශ්නේ. අනිත් අය ලියා ගන්න. ටැබ් වල ස්ක්‍රීන් එක ෂොට් එක ගන්න පුළුවන්. excuse me sir yes sir මේ ටිකේ මුලින් ඉඳන් මේ සිංහ අමාරු වචන වල සිංහල තේරුම කියලා දෙනවද ඔව් ඔව් ඔන්න අහගන්න. be careful කියලා කියන්නේ ප්‍රවේශම් වන්න. be careful කියන්නේ ප්‍රවේශම් වන්න. touch devices කියන්නේ උපකරණ ඇල්ලීමේදී wires කියනවා දන්නවනේ sockets කියලා කියන්නේ දන්නවා plugs. connected කියන්නේ සම්බන්ධ විදුලිය සම්බන්ධ කර ඇති. විදුලිය සම්බන්ධ කර ඇති. be aware of කියන්නේ දැනුවත් වෙන්න. exit doors පිටවීමේ දොරටු. fire extinguishers කියන්නේ ගිනි නිවීමේ උපකරණ. avoid running කියන්නේ plane කියන්නේ දිවීමෙන් හා සෙල්ලම් කිරීමෙන් වළකින්න ඕන inside the computer lab. පරිගණක විද්‍යාගාරයේ ඇතුළත inside කියන්නේ ඇතුළත. I done my work Oh, I have finished. have finished sir. සර් පෞසරයක් ඔය වචන I also finished sir. I done my work me too sir සර් අපහු වචන වල තේරුම කියන්න පුළුවන්ද කියන්න sir අපේ වචන වල තේරුම කියන්න පුළුවන්ද මට ඇහුන්නේ නැහැ ප්‍රශ්නේ. අපහු වචන වල තේරුම කියන්න පුළුවන්ද හතර දෙනෙක් මයික් එක ඔන් කරලා පුතේ. සප්නා අහන්න බලන්න ප්‍රශ්නේ. දැන් එක්කෙනෙක්වත් නැහැ. සප්නා. මට ප්‍රශ්නයක් මම අහන්නද දැන් සප්නා කිව්වහම ත්‍යාග තිමන්සා තුන් දෙනාම මයික් ඔන් කරලා එක්කෙනෙක්වත් කියන එක ඇන්නේ. සප්නා only. මට ප්‍රශ්නයක් නෑ සර් right mic off කරන්න. ත්‍යාග සර් මම අහන්නද තිමන්සා අහන්න බලන්න තිමන්සා. ආපහු ඔය වචන වල තේරුම කියන්න පුළුවන්ද ආයසරයක් වචන වල තේරුම කියවන්න ඕන අහගන්න. be careful ප්‍රවේශම් වන්න. touch devices උපකරණ ඇල්ලීම.
Excuse me, sir. Sir, tab වල ගහන screenshot වලට ඉන්නේ gallery එකටද? ඒ කම්පියුටර් වල YouTube වීඩියෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්ද? Sir, Excuse me, sir. sir, Excuse me, sir. Sir. Excuse me. Sir. Excuse me, sir. excuse me, sir. Sir. Excuse me, sir. I have done my work, sir. Me too, sir. Sir, Finish writing.
Yes, sir. all of you right අපි මේකේ මේ තාම මේ අමාරු වචන කීපයක් කිව්වේ නෑනේ ඒ ටිකත් කියවමු be careful ප්‍රවේශම් වන්න touch අල්ලන්න නේද devices උපකරණ උපාංග connected to electricity විදුලියට සම්බන්ධ be aware of දැනුවත් වන්න exit doors පිටවීමේ දොරටු exit doors පිටවීමේ දොරටු Devices කියන්නේ මොකක්ද? fire extinguishers ගිනි නිවීමේ උපකරණ fire extinguishers ගිනි නිවීමේ උපකරණ avoid running and playing දිවීමෙන් හා සෙල්ලම් කිරීමෙන් වළකින්න avoid කියන්නේ වළකින්න avoid running and playing running playing කියන වචන දෙක දන්නවනේ නේද right inside the computer laboratory inside කියන්නේ පුතේ ඇතුළත පරිගණක විද්‍යාගාරයේ ඇතුළත සෙල්ලම් කරන එක දුවන එක නවත්තන්න ඕන නේද කියන්නේ මොකක්ද? sorry aware of කියන්නේ දැනුවත් වන්න devices කියන එකට උපක්‍රම කියලාත් කියන්න පුළුවන් නේද? ඔව් devices කියන එකට හොඳම වචනේ තමයි උපක්‍රම එතකොට ගිනි නිවීමේ උපකරණ fire extinguishers devices කියන්නේ මොකක්ද? කියන්න connected to electricity කියන්නේ මොකද? විදුලියට සම්බන්ධ පුතේ අහගන්නකෝ දැන් ඔයාලා එක එක්කෙනා එක එක වචනේ අහගන්න එපා මම ඕන පොදුවේ ආයෙත් කියලා දෙනවා හැමෝම වචන මතක තියාගන්න ඕන අහක බලන්න ඉඳලා වෙන වැඩ කර කර ඉඳලා වචන අහන්න බෑ right එහෙනම් හැමෝම වචන අහගන්න ඕන පළවෙනි වචනේ be careful ප්‍රවේශම් වන්න මතක තියාගන්න ඕන be careful ප්‍රවේශම් වන්න ශිෂ්‍යත්ව විභාගයටත් මේවා ඉගෙනගෙන තියෙනවා right touch devices උපකරණ උපක්‍රම නැත්නම් උපාංග ඇල්ලීම හරිද touch කියන්නේ අල්ලනවාට devices කියන්නේ උපක්‍රම connected to electricity විදුලියට සම්බන්ධ කර ඇති විදුලියට සම්බන්ධ කරලා තියෙන be aware of දැනුවත් වන්න exit doors කියලා කියන්නේ පිටවීමේ දොරටු fire extinguishers ගිනි නිවීමේ උපකරණ fire extinguishers ගිනි නිවීමේ උපකරණ avoid වලකින්න running දිවීමෙන් playing සෙල්ලම් කිරීම right ඔබලන්ට තාම ලියන අය ඉන්නවද not finished මට කලින් දෙක ලියා ගන්න බැන්න ඒ දෙක අයෙත් දෙනවද? right මොකක්ද? be ever ගිනි නිවීමේ උපකරණ ඒක නෙමෙයි සර් ඊට උඩින් තියෙන දෙක. exit doors පිටවීමේ දොරටු සර් be ever කියන්නේ මොකක්ද? be ever be aware of කියන්නේ දැනුවත් වන්න be aware of දැනුවත් වන්න සර් ඊට උඩින් තියෙන එක connected to electricity විදුලියට සම්බන්ධිත ඔයා එකක්වත් අහගෙන නැහනේ කොහෙද බලාගෙන හිටියේ ක්ලාස් එක වෙලාවේ දැන් පන්ති කාමරේ හිටියනම් මට අල්ල ගන්න පුළුවන් නේද අහක බලාගෙන ඉන්න අය අහගෙන ඉන්න නැති අය
තිමන්සා ඕකේ අර question එක. සර් අතන Excuse me, sir. මේ ඒව බලන්න තිමන්සා ප්‍රශ්න මොනවද අහන වෙලාවට වෙනත් අය අහන්න එපා. එයාගේ ප්‍රශ්න ඇහෙන්නෙත් නැහැ, ඔයාගේ කැහෙන්නෙත් නැහැ නේ පුතේ. එක්කෙනෙක් අහනකොට අනිත් අය වහගෙන ඉන්න. Right. We'll give the chance to තිමන්සා. සර් ස්ක්‍රීන්ෂොට් ගහගෙන ඒව බලන්න ඕන වෙද්දි මොකක්ද අතන ගහන්න ඕනේ මේව ටික අකුරු ටික ආයෙත් අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නේ. ස්ක්‍රීන්ෂොට් ගහගෙන ඒව බලන්න ඕනේ නම් මේ මොකක්ද ගහන්න ඕනේ බලා ගන්න ඒවා මට තේරුන්නේ නැහැ ප්‍රශ්නේ. මොකද ඔයා කියන්නේ කම්පියුටර් එකේ මොකක් බලන්නද? ස්ක්‍රීන්ෂොට් ගහගෙන බලන්න ස්ක්‍රීන්ෂොට් බලන්නද? ඕ ඒ ඉස්සෙල්ලා මම පෙන්නුවේ වර්ඩ් වලට ගිහිලා පේස්ට් කරන්න. එතකොට පේනවා. thank you වර්ඩ් කියන sir. software එකට ගිහිලා පේස්ට් කරන්න. සර් okay sir thank you සර් කම්පියුටරෙන් YouTube වීඩියෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්ද? YouTube වීඩියෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. කොහොමද සර් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නේ? වීඩියෝ ඩවුන්ලෝඩ් කියලා software එකක් අරගෙන ඒකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ඕන. දැන් පුතේ මේ වෙලාවේ ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න වීඩියෝ ඩවුන්ලෝඩ් එකක් අරගෙන ඒ software එකෙන් තමයි ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නේ. Excuse me, sir. Excuse me, sir. Such as කියන වචනේ තේරුම මොකක්ද? ආයෙත් අහන්න. Such as such as කියන්නේ යනාදී ලෙස. යනාදී ඒ වගේ කියන එක. Excuse me, sir. Excuse me, sir. ඔකේ යන්න තදිනි. Sir, එකම email address එකකට Zoom app දෙකක් download කර හැකිද phone එකටයි laptop එකටයි? එකම email address එකට Zoom app දෙකක් download කරන්න පුළුවන්. කොහොමද sir? ඉතින් ඔයා කම්පියුටරේ Zoom එක on කරලා ඒකේ email එකෙන් log වෙන්න පුළුවන්. phone එකේ Zoom එකත් on කරලා ඒකෙත් ඒ email එකෙන්ම log වෙන්න පුළුවන්. Excuse me, sir. අපි අර මේ ක්ලාස් එක පටන් ගත්තිම අර edinpub.lk gov.lk කියලා ටෙක්ස්ට් බුක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තේ. ඒ වගේ ගුරුවත් පොත් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න බැයිද? පුළුවන්. ඒකෙන් ගුරුවත් පොත ගන්නවා නම් ni.lk කියන එකට යන්න ඕන. මොකද්ද? ගුරුවත් පොත් තියෙන්නේ පුතේ ni.lk කියන එකේ. සර් මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. stickers www.nie.lk ඔව්. සර් ඔකේ යන්න. සර් මේ දැන් ඊමේල් එකක් හදපුවම ඒක මේ පෙන්වන්න නැත්තේ ඔයාගේ ඊමේල් එක හදනකොට මොනවා හරි ගැටලු කීපයක් වෙලා ඇති. ඒක බලන්න නැතුව මට කියන්න බෑ. ඔයා කොහොම හැදුවද දන්නේ නැහැ. ඔයාගේ ඊමේල් එක පෙන්වන්න නැති වෙන්න හේතු ගොඩක් තියෙනවා. ඊමේල් එකේ එක්කෝ වැරද්දක් තියෙන්න ඕන. sir excuse me sir ඔකේ යන්න. tab වල ගහන screenshot බලා ගන්න gallery එකෙන්මද ලැප් වල ගැලරි කියලා එකක් තියෙනවද? නෑ tab වල ටැබ් වල ගැලරි එකකින්. good. sir ඔව් තිමන්සා කියන්නේ. අර අපේ මේ background stickers එහෙම මේ download කරගන්න කොහොමද? background pictures ද? ඔව් ඔයාට පුළුවන් Google කියන එකට ගිහිල්ලා ඉන්ටර්නෙට් එකේ ගිහිල්ලා google.com ගිහිල්ලා එකෙන් image කියලා search කරලා ඒකේ තියෙන photos එහෙම ගන්න ඕන. ඒක දැන් පීවරෙන් පීවර බලා ගන්නකො මම එකපාරක් කරලා පෙන්නන්නම්. දැන් ඔයාලගේ මේ පාඩමට අදාළ නැති ඒවා ගොඩාක් අහලා තියෙන්නේ. කමක් නැහැ ඒවත් අහගන්න පුළුවන් IT පන්තියෙන් ඕන එකක්. දැන් අපි මෙහෙම google.com එකට ගිහිල්ලා images කියලා යනවනේ. images තියෙනවා. right? එතකොට මේ images වල
එකක් උඩ right click කරලා මේ image එකක් කොහම open කරාට පස්සේ පුළුවන් right click කරන්න. මේ පින්තූර තියෙනවානේ. මේ පින්තූරයක් උඩ right click කරලා save image as. මොකක්ද යන්නේ? save image as. අන්න ඒකේ අපි save කරගන්නවා. එච්චරයි. මම save කියලා දෙනවා. එතකොට ඒවා අපේ කම්පියුටරේට යන්නේ. හැබැයි තියෙන තන ඕගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනේ. ඔයා save කරේ desktop එකටද කම්පියුටරේ කොතැනද save කරේ කියලා මතක තියාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ save කරපු එක අර background image එකෙන් ගන්න ඕනේ. දැන් මම ඔයාලට කිව්වනේ මේ zoom එකේ මේ දේවල් හදිසියෙම මේ පාඩම අතරතුර කරන්නේ නැතුව අපි වෙනම පාඩමක් විදිහට කියලා දෙන්න. zoom එකේ කරන දේවල්. හරිද? එතකොට ඒවා ඔක්කොම ඉස්සෙල්ලා අහලා නිවැරදි කරගමු. නැත්නම් ඔයාලා පාඩම අතරතුර එක එක ඒවා අහනවනේ. ඒවා එහෙම මෙහෙන් අහගත්තාම ඕගොල්ලන්ට කරගන්නත් බෑ. ඒ නිසා හැමෝම පුරුදු වෙන්න ඕන මයික්ස් මියුට් කරගෙන අනිත් අය අහන ප්‍රශ්න වලින් ඉගෙනගෙන එකින් එක කරගන්න. රයිට්. එතකොට zoom එකේ කරන වැඩ එකක්වත් දැන් අහන්න එපා. zoom එකේ කරන ඒවා එක දවසකම වෙනම පිළිවෙලට කියලා දෙන්න. හරි නේද? රයිට්. එහෙනම් අපි පුතේ අදට ක්ලාස් එක නවත්තනවා. අපි ලබන සතියේ මේ පාඩමේ ඉතුරු ටික බලමු, පික්චර්ස් ටිකක් බලමු, කොහොමද කම්පියුටර් ලැබ් එක යූස් කරනකොට උපකරණ වලට ආරක්ෂාවට මොනවද කරන්න ඕන, අපේ ආරක්ෂාවට මොනවද කරන්න ඕන කියලා අපි පාඩම් කරගමු. ඒකත් එක්ක අපි next week lesson එක continue කරමු. Right, okay, goodbye. Thank you. Thank you, sir. Have a nice day. Bye.